Om Sri Sai Ram. Today we will discuss some representative objective questions on the chapter Diversity of Animal Life, that includes Protozoa 2, phylum Chordata, up to the class Mammalia. So, understand the objectives here, because each wordings used in the objective is very important. If you know the meaning, very easy to understand and you can answer the questions. Now, members of poriferans. So, see these four options: protoplasmic grade and bilateral symmetry, cellular grade and asymmetry, tissue grade and radial symmetry, organ grade and bilaterally symmetry. So, ಇದು primitive, ಮೆಟಾಜೋವನ್ನಲ್ಲಿ primitive poriferans. ಇದು just cells are there, no tissue. So, the answer is cellular grade and asymmetry. So, in poriferans there is no specific symmetry, irregular structure. See, this is the sponge, one wall is there with two layers, and this is pinnacoderm, these collar cells are conoderm. Between these there are various cells and performs the functions by cells, and hence it is cellular grade and asymmetry. So, the option is 2, cellular grade and symmetry. Like this, collect all the objectives and understand their based on the features of all the poriferans or protozoa to the chordata phylums that is included in our syllabus. Next question: which of the protozoan is considered as connecting link between animals and plants? So, entamoeba, paramecium, euglena, amoeba. So, almost all these three option, entamoeba, paramecium, amoeba, ಇವೆಲ್ಲ protozoans, but euglena is a connecting link because it represents both the characters, animal character, presence of the plastids, euglena, heterotrophs and autotrophs. ಅದರಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಅನಿಮಲ್ ಬಂದದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಯುಗ್ಲಿನ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ the option is 3. Now, the tissue in plant element is between ectoderm and endoderm is called the tissue here. Actually, the layer is mesoderm. A type of parenchyma cells are filled. Just soft round cells, isodiametric cells called as parenchyma cells. Invertebrate are the animals that lack backbone. So, vertebral column ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. A feature common to Perithema and Periplaneta. So, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಿಮೋಸೀಲ್, body cavity in arthropods, open vascular system, presence of compound eyes, ganglionated double ventral nerve cord. So, ಇದರಲ್ಲಿ ganglionated double ventral nerve cord is very common between the Perithema, that is Annelida, Periplaneta, that is cockroach, belongs to arthropoda.
Actually, compound eye is also present, but in arthropoda is open vascular system. In Annelida, closed. Hemocele is present in the arthropoda. Here no hemocele, but a common feature. See the diagram. This is the cockroach. This is the nerve cord, double ventral nerve cord. ಇದು thoracic, cerebral, abdominal. ಇದು ಕೂಡ same ಹಾಗೆ head. Each abdomen of Annelida has ganglionic mass and runs the double ventral nerve cord. Is one of the important feature of both of these, Annelida and arthropoda. Metamerism is one of the important character. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೆಲಿಯಾ. So this is also one of the main feature used, the term metamerism. Platymelanthe is not segmented, mollusca is not segmented, porifera is not segmented, only a Annelida is segmented. And here you can see the nereis, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಪೋಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಇದು ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಪೋಡಿಯಾ. ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ larvas are given, so not common, but extra information of these phylums, specific larvae is there. If you know one or two, at least you can answer this. Here planula is a type of larva in coelenterate. So ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜುವೈನಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಲಾರ್ವಾ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಪಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋರ್ನೇರೇರಿಯಾ ಲಾರ್ವಾ ಇನ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಟೋರ್ನರೇರಿಯಾ. ಟ್ರೋಕೋಫೋರ್ ಅನೆಲಿಡಾ. ಸೊ ಬೈಪೆನೇರಿಯಾ ಎಕೆನೋಡರ್ಮಿಟಿ, ಇದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲಾರ್ವೆ. ಇದು ಎಕೆನೋಡರ್ಮಿಟಿಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬೈಪಿನೇರಿಯಾ ಹೇಕೆನೋಡರ್ಮೆಟಾ. ಗ್ಲೋಚುಡಿಯಂ ಅದು ಮೊಲಸ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ಲೋಚುಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್: ರೈಸೋಪೋಡಾ, ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟಾ, ಸಿಲಿಯೇಟಾ, ಸ್ಪೋರೋಜೋವಾ. ಇದು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. It comes under Protista also. So with respect to animals, these are the protozoa. Porifera onwards is called as metazoa. Don't confuse. So here instead of Protista, here placed under the kingdom Animalia. But kingdom Animalia is divided into protozoa and metazoa. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು 4 ಕ್ಲಾಸಸ್. ರೈಸೋಪೋಡಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಸೋಪೋಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ, ಯುಗ್ಲಿನಾ ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೀಲಿಯಾ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಮ್, ಸ್ಪೋರೋಜೋವಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್. ಇದು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, 4 ಕ್ಲಾಸು, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ 1. Ellie, which one of the following is a sea mouse? Kcet, Peripatus, Aphrodite, Terebella. Aphrodite ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನಲಿಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೈಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಫ್ರೋಡೈಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
insects breathe through the holes. So ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು. ನೋಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, ಸ್ಪೈರಾಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಸ್ಪೈರಾಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. Laterally on either side there is a opening guarded by some valves. These are called as spiracles and also called as stigmata. Openings are called as stigmata. Usually in cockroach there are 10 pairs of spiracles. So you can link to the cockroach there. So here the world's largest lizard species, reptile ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಕೊಮೆಡೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಕ್ಯಾಮಿಲಿಯಾನ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಮೆಡೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಸೊ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಹುಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಮೆಡೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಇದೊಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ asculum. Mouth, ostium, excretory pore or asculum. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪಾಂಜ್, ಇದು ಎಂಡ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ. ಈ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಡರ್ಮಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್. ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಇದು ಮೌತ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್. ಇನ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಂ. ಆಸ್ಟಿಯಂ ಈಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ಆಸ್ಟಿಯಾ ಪ್ಲೂರಲ್. ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬ ರಂಧ್ರಗಳಿರ್ತದೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಮೇನಿಯಾ ಡೆನೋವೆನಿ ಕಾಲಾಜರ್ ಡಿಸೀಸ್ನಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಂಟಮಿಬಾ ಹಿಸ್ಟಾಲಿಟಿಕಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಅದು ಅಮಿಯಬಿಯಾಸಿಸ್, ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ಸಿಸ್, ಟ್ರಿಪನೋಸೋಮಾ ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಉಚೇರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಫ್ಟಿ, ಫೈಲಿಯಾರೆಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋದು ಫೈಲಿಯಾರಸಿಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟಾಸಿಸ್ ಆನೆ ಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಥೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು protozoa or unicellular organism, the cell membrane plays very important role, and the amoeba has cell membrane. And in the diagram, which of the following process are shown in amoeba? So phagocytosis, engulfing the solid prey. It can engulf liquid prey. ಅದರಿಂದ ಇದೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೇಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್, ಪಿನಕೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೇ ಇಸ್ solid food is engulfed. ಇಲ್ಲಿ solution is engulfing here and ejecting some material, ejection, exocytosis. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೀಬಾ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅಮಿನೋಟೀಲಿಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಮಿನೋಟೀಲಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, which of the following is diploblastic animal? Ascaris, Iridonia, Fasciola, ಇದೆಲ್ಲ Platyhelminth onwards is triploblastic. Only Coelenterata ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾ ಫೈಲಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Coelenterata is diploblastic animal. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಏನೋದ ಹೈಡ್ರಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಇವನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರಾದು.
ಹಾಗೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಲ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮಲ್ಲಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಶೆಲ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮೈಟಿಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಲ್ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಪಿಯಾ ಕಟಲ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಿಂಕ್ ಟೆಡಾ ಆಯಿಸ್ಟರ್, ಪರ್ಲ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿಂಕ್ ಟೆಡಾ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪಿಂಕ್ ಟೆಡಾ, ದ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ diagram is given, labeled. So you have to name the parts. ಇದು ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಫ್ಲಾಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟಿಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಫ್ಲಾಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಲೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು, ಐ ಲೈಕ್ ಇದು, ಹೆಡ್ ಲೋಬ್ ಇದು, ಹೆಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಇರೋದು, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರ್ತದೆ, ಎವರ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್, ಆನಂತರ ಜೆನೆಟಲ್ ಪೋರ್, ಗೋನೋಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗೋನೋಪೋರ್. ಸೊ ಇದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫ್ಲಾಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟಿಸ್. ಇದು ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾದ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೈಲಮ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಂಟಕಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೀಟೆ, ಫುಟ್, ಸ್ವಿಮ್ಮರೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ. ಓಕೆ, ಮೊಲಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನೆಲಿಡಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆಲಿಗೋ ಕೀಟ, ಪಾಲಿಕೀಟ, ಇರುಡೇನಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಅನಲಿಡ. ಹಾಗೆ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫುಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ. ಸ್ವಿಮ್ಮರೇಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾನ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಟಕಲ್, ವೇರ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಟೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಟ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರೇಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲಾ. ಅದರಿಂದ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿನೂ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದ ನಿಮೆಟೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಯುನೀಕ್. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ವಾಟ್ ಆರ್ ನಿಮೆಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ನಿಮೆಟೋಸಿಸ್ಟ್? ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ದ prey because it secrete neurotoxic substance belongs to Coelenterata. ಅದರಿಂದ Coelenterataದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಮೆಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, CNIDOBLAST, ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಒಂದು Coelenterataದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Which of the following is found exclusively in the sea water? So oysters, prawn, crabs available in both fresh water and marine water. What is trigon here? It's a chondriichthys fish. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, chondriichthys.
Generally, all chondrichthyes are exclusively marine. In the trigon is a ray fish. What is it? Ray fish, stingray, northsine, electric ray, shark. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ಸಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ನೇಮ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಗಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನೇಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫೈಲಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓವರಿ ಅಂಡ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್, ಇದೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೋಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ರೈಟ್ ಓವರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್ ಓವರಿ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಓವರಿ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನಿಮೆಟಾ ಫೋರ್ಸೋ, ಹಾರ್ಡ್ ಬೋನು, ರಿಜಿಡ್ ಬೋನು ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಬೋನು, ನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೆಪ್ಟೇಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಸಿಂಡ್ಯಾಕ್ಟೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿನ್, ಪ್ರೀ ಎನ್ಸೈಲ್ ಟೈಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಸಿಬಲ್ ಟಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಪ್ಟೈಲಿನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಈ ಕೆಮೆಲಿಯಾನನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಫಿಶ್, ಶೀ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಟೈಲ್. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟ್ರೂಸಿಬಲ್ ಟಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ರಿಸಸ್ ಮಂಕಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಡ್ ಇದು ಆರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಕೆಮೆಲಿಯಾನ್. ಕೆಮೆಲಿಯಾನ್ ನೋಡಿ, ಮಿಮಿಕ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾಮೋಫ್ಲಾಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಕೆಮೆಲಿಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್? ಸಿಸ್ಟೋಸೋಮಾ ಫ್ಯಾಸಿಯಲ್ ಅಪ್ಯಾಟಿಕಾ, ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಟೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐಸ್, ಹೆಡ್ ಲೋಬು, ಇದು ಡಾರ್ಸಲ್ ರೀಜನ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಓವರ್ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ. ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್, ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗೋನೋಪೋರ್. ನೋಡಿ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ಲಾಟೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲಾಟ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್, ಇದು ಟೀನಿಯಾ ರಿಬ್ಬರ್ ಲೈಕ್. ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಪ್ಲಾಟೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ಅದರಿಂದ ಗಿಲ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್. ಪ್ಲಾಟೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಟರ್ಬುಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಈ ದಿ ಸಿಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲುಮೆನ್ looks like a flame, so connected to a tube, and this tube opened outside by means of a pore. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪೋರ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ in Platyhelminthes flame cells. Planaria is one of the example of Platyhelminthes.
The basic unit in the eye of insect, rhabdome, rhodopsida type ಅಲ್ಲ ಅದು, corneal facet, ommatidium, retina. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೇ, ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೇ. ಆದರೆ ಈ ಒಮ್ಮಟೀಡಿಯಂ is one of the important character. Ommatidia is plural, ommatidium is simple eye. Collectively group of eyes called as compound eye. In insect, a special simple eyes unit to form a large single eye called as compound eye. See, these are the units. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಒಮ್ಮಟೀಡಿಯಾ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಂಟೆನಾಗಳಿದೆ, ಬ್ರಿಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರಿ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವಿಷನ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಒಮ್ಮಟೀಡಿಯಂ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಮ್ಮಟೀಡಿಯಂ ಐಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸ್ ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. 4 chambered heart is not found in. So heart 2 chambered, 3 chambered, 4 chambered ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಕೋಡೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇವನ್ ದೋ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 4 chambered. ಮೆಮಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿದೆ ನಂಬರು. ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ಗೆ ಅದು 3 chambered ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ 2 hinged cell molluscans ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್, 2 ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಇರೋದು ಸಿಫೆಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇದು 2 hinged ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಮೊಲಸ್ಕನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈವ್ಯಾಲ್ವ್ಸೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಟಿಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಟಿಲಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯೋ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ 2 ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಜ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬೈವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೆಲಸಿಪೋಡಾ, ಇದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಪೆಲಸಿಪೋಡಾ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗುವಂತ ಭಾಗ. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟೋಡ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಬಟ್ ಟೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ರಾಂಗ್. ಫ್ರಾಗ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಟೋಡ್ ಅದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಟೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಟೈಲ್. ಟೈಲೆಸ್ ಇದು. ಫ್ರಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಾಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಯಾರಾಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಟೋಡ್, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಾಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದ ಅರಾಕ್ನಿಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಅರಾಕ್ನಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಂಟೆನೈಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅರಾಕ್ನಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸ್ಪೈಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಂಟೆನಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋನಿಫಿಸಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್, ಇದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಐಸ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೋನಿಫಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಿನ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್, ಕಾರ್ಡಲ್ ಫಿನ್, ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್, ಫೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್, ಏನಲ್ ಫಿನ್. ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದು ಟೀನಾಯ್ಡ್, ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಹೋಮೋ ಸರ್ಕಲ್, ಟೈಲ್, ಸೊ ಬೋನಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದು ಓಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್
ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬೋನಿ ಫಿಶ್, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಪ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫುಡ್ ಫಿಶಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಿಯೋ, ರೋಹಿತ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಾಹು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಪುನಃ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮೆದ್ದಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಲೀಚ್, ಲೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರುಡಿನಿಯಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅನೆಲಿಡಾ. ಅದರಿಂದ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಅನೆಲಿಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯುಬಿಲ್ಸ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಸಿ, ಇದು ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್. ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಮನ್, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದು ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಆಸ್ಕೆಲಮೆಂಥಿಸ್, ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಬರೋದು ಶಾರ್ಕ್. and the option is this one, AQ, BT, CS and D R. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. Prawn belongs to a class of arthropods. So generally ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್, CT ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕವರಿಂಗ್ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರಾಪೇಸ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಫಾಲೋಥೊರೆಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕ್ರಸ್ಟೇಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್. ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಪೋರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೋರಿಫೆರಾ ಮತ್ತೆ ಎಕಿನೋಡರ್ಮೇಟಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಆಂಬುಲ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡ್ರೆಪೊರೈಟು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೇಡಿಯಲ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯಲ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೂವ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಕೆನಾಲ್, ಇನ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಎ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ರೆಪೊರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಆಂಬುಲ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The ventral groove is groover, ambulacral groove, ambulacral system and water vascular system present in echinodermata. So ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ unlike the poriferans. Notochord is present in backbone. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. When the body cavity is filled with blood, the cavity is termed as heme ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್, ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಹಿಮೋಸೀಲ್. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್, 13 chamber ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಇದು ಹಿಮೋಸೀಲ್.
ಹಿಯರ್ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಹಿಮೋಸೈನಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು. ಇದೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಂಫ್ ಕಡೆ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್ ಇನ್ ಹಿಮೋಸೀಲ್. ಅವೆರಡು ವರ್ಡನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಸೀಲೋಮು, ಸೂಡೋಸೀಲಮು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಕೆಂಟ್ರಾನ್, ಗಟ್ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಸಿಲೆಂಟರಾನ್. ಆರ್ಕೆಂಟರಾನ್ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಓಪನಿಂಗು ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದ ಜಾಲೆಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಪೆಟ್ರಮೈಜಾನ್, ಏಜ್ಞಾತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ, ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ, ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ಞಾತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಜ್ಞಾತ. ಇನ್ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ ಆರ್. ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈಗಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಿ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ಮೆರೈನ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೋನಿಫಿಶಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೋನಿಫಿಶ್ ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಚುರಿನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಇದು ಎಸ್ಚುರಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಮೆರೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಚುರಿನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೆರೈನ್. ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಓವೋ ವೈವಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ವೈವಿ ಪ್ಯಾರಸ್. ಓವಿ ಅಲ್ಲ, ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್. ಇದು ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓವೋ ವೈವಿ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ದು. ಇದು ವೈವಿ ಪ್ಯಾರಸ್. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫಿಶ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾರ್ವೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರೋ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಟ್ಯೂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೊಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯಾಮರೆಡೆಡ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಮರೆಡೆಡ್ ಫಿಶ್, ಶಾರ್ಕ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಫಿಶ್. ಓವೋ ವೈವಿನಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೈವಿ ಪ್ಯಾರಸ್. ಸೊ buoyancy regulatory in bony fishes. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ intake air, can float, it can blow outside, can undergo swim into deeper region. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದು? ಬೋನಿ ಫಿಶ್. ನೋಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೌತ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್. ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮೆಮಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬಿಯಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್, ಲೋವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಆರಿಕಲ್ಸ್, 1 ಎಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಟರಿ, ಅಯೋರ್ಟಾ. ಇದು ವೀನಾ ಕೇವಾ, ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಇದು 3 ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವೀನಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೀನಸ್ ಆರ್ಟ್. ದ ಸ್ನೇಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್. ಸ್ನೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯ್ನು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಕ್ಡ್ ಟಂಗ್. ಫೋರ್ಕ್ಡ್ ಟಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಹೊರಚಾಚ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೈಫಿಡ್ ಫೋರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಕ್ಡ್ ಟಂಗ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಟೀತ್ ಇನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಚರ್ನ್ಡ್ ಇನ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್
ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗಿಜ್ಜಾರ್ಡ್. ಕ್ರಾಪು, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಲೀವ್ ಮತ್ತೆ ಅನೆಲಿಡ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿಜ್ಜಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದೇ ಗಿಜ್ಜಾರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪವರ್ಫುಲ್. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಚರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಗಿಜ್ಜಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ ಗಿಜ್ಜಾರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಗಿಜ್ಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೆಮಲ್? ಮ್ಯಾನು, ಕಾಂಗರೋ, ಸೀಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಡಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಮೆಮಲ್ಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಡಕ್ ಬಿಲ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್. ಸೊ ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೆಮಲ್. ದ ಯುನೀಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಮಲ್, ಮೆಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಬಹಳ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್: ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಮೆಮಲ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಾಮನ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್. ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ 3 ಯುನೀಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬರೀ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಬೇಸಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ mammalian characters. So all of the above. So you can represent any animal. Hairs ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಕಿವಿ ಪಿನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಜಾಗ್ಸ್, ಮುಳ್ಳು ಹೊಂದಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಲಾಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಲೈನ್? ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕೋದು. ನೋಡಿ, ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಶ್ರೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ ಜಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, 3 ಈ ಲೈನು ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಮಲ್ನಲ್ಲಿ 16 ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಲೈನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಿನಿಯಸ್ಟ್ ಮೆಮಲ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ರ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಅದು ಸಣ್ಣದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಶ್ರೀವ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀವ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮೆಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 2 pairs of long chisel-like incisors. Character feature of, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಮೆಲಿಯನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೋಗೋಮಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟೀತ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೋಗೋಮಾರ್ಫ್ಸ್. ಲೋಗೋಮಾರ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಜೀನಸ್. ಲೋಗೋಮಾರ್ಫ್ಸ್ ಗುಂಪು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಇದು ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಇನ್ಸಿಸರೇ ಮಾಡಿಫೈಗೆ ಟಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಅದು ಪ್ಲಾಟೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಏರಿಯಾ. ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿಲೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಬೇರೆ, ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಕ್ಯೂ, ಪ್ರಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಪ್ರಾನ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಇರ್ತೇವೆ.
ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್, ಎನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್. ಓನಿಕೋಫೋರಾ ಅನೆಲಿಡದ ಪೆರಿಪ್ಯಾಟಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ಲೋಪೋಡಾ ಮಿಲಿಪೀಡ್, ಸೆಂಟಿಪೀಡು ಮಿಲಿಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಜೊತೆ ಇರೋದು ಮಿಲಿಪೀಡು, ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸೆಂಟಿಪೀಡು, ಅದರಿಂದ ಇದು ಮಿಲಿಪೀಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಿಲೋಪೋಡಾ ಇದು ಸೆಂಟಿಪೀಡು. ಇವೆರಡು ಮಿರಿಯಾಪೋಡ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಲಿಪೀಡ್, ಸೆಂಟಿಪೀಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Among the following pairs, choose the cold-blooded animals. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿಕ್. ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎನಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್, ವೇಲ್ಸ್ ಮೆಮಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟ್, ರ್ಯಾಟ್ ಮೆಮಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ನೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ನೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಕ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಫ್ರಾಗು, ಸ್ನೇಕ್, ಅದರಿಂದ ಮೇಯ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಇದಂಥದ್ದು ಫ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಕ್, ಅದರಿಂದ ಫ್ರಾಗ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಕ್. ಶಾರ್ಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಫಿಶಸ್, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಫಿಲ್ಗೆ ಪಿ, ಕ್ಯೂ, ಆರ್, ಎಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈಕ್ಲೋಥರ್ಮಿಕ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಶಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಮೌತು ವೆಂಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೋನು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ನಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡು, ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾಟ್ಲನೋ ಲೇಬಿಯೋ ರೋಹಿತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್, ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ you can lateral and bone. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ಇದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಎ, ಇದು ಈ ಭಾಗ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಬಿಲೋ, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಡಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇದು ಎಫ್, ಮೈಕ್ರೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಯಾ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಹೈಡ್ರಾಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಕೋರಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಂ ಅರಾಕ್ನಿಡ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮು ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋಜೋವಾ. ಅಮೀಬಾಗೆ ಸಿಲಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಕಾಸ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ದ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ
ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನಿಫಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ, ಸಿಫೆಲಾಪೋಡಾ, ಏವ್ಸ್, ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಅನೆಲಿಡಾ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ predatory invertebrate animals that produce silk and have 2 tegma, 8 legs, no chewing mouth parts and no wings. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯಾರ್ನ್. ಸ್ಪೈಡರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅರಕ್ನಿಡಾ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, 2 ಟೆಗ್ಮಾ, ಇದು 8 ಲೆಗ್ಸ್, ನೋ ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Okay, the type of animals which have scales to protect their bodies are called really reptiles. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವಿಗೆ. ಇದು ಥಿಕ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋರಿಫೆರ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಸೂಡೋಸಿಲೋಮಿಟು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪೋರಿಫೆರ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದು ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಸೀಡೋಸಿಲೋಮೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ gastrovascular cavity. Which of the following is not class of mollusca? ಮೊಲ್ಲಸ್ಕದ್ದು ಕ್ಯಾಪೋಪೋಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಸಿಫೆಲಾಪೋಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪೋಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಡೆಕಾಪೋಡ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಅಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡೆಕಾಪೋಡ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು.